Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu lah. Nggih, hari Sabtu. Ila hadna nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasy الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفتح لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لروح سيدي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة يا شيخنا ووالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأعطيه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم عظم شانه وبين برهانه
وأبلج حجته وبين فضيلته وتقبل شفاعته في أمته واستعملنا عليه يا رب العالمين ويا رب العرش العظيم. اللهم يا رب احشرنا في زمرته وتحت لوائه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته آمين يا رب العالمين. اللهم يا رب بلغه عنا أفضل السلام واجزه عنا أفضل ما جازيت به النبي عن أمته يا رب العالمين. اللهم يا ربي إني أسألك أن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلواء الخارج من الأرض والنازل من السماء إنك على كل شيء قدير برحمتك وأن تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات. ورضي الله عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. ورضي الله عن أصحابه الأعلام أئمة الهدى ومصابيح الدنيا وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب والأجساد البالية أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادها وبطاعة الأجساد الملتئمة بعروقها وبكلمتك النافذة فيهم وأخذك الحق منهم الخلائق بين يديك ينتظرون فصل قضائك ويرجون رحمتك ويخافون عقابك أن تجعل النور في بصري وذكرك بالليل والنهار على لساني وعملا صالحا فارزقني. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما جعلتها على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وشهدت به ملائكتك صلاة دائمة تدوم بدوام ملك الله. اللهم إني أسألك بأسمائك العظام ما علمت منها وما لم أعلم وبالأسماء التي سميت بها نفسك ما علمت منها
وما لم أعلم وأن تصلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مشرقة والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة والبحار مجرية والأشجار مثمرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد عدد حلمك وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك وصل على سيدنا عدد نعمتك وصل على سيدنا محمد عدد فضلك وصل على سيدنا محمد عدد وجهك صل على سيدنا محمد عدد سماواتك وصل على سيدنا محمد عدد أرضك وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك من ملائكتك وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في أرضك من الجن والإنس وغيرهما من الوحش والطير وغيرهما وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في علم غيبك وما يجري به إلى يوم القيامة وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر وصل على سيدنا محمد عدد من يحمدك ويشكرك ويهللك ويمجدك أشهد أنك أنت الله وصل على سيدنا محمد عدد ما صليت عليه أنت وملائكتك وصل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من خلقك وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه من خلقك وصل على سيدنا محمد عدد الجبال والرمال والحصى وصل على سيدنا محمد عدد الشجر وأوراقها والمدر وأثقالها وصل على سيدنا محمد عدد كل سنة وما تخلق فيها وما يموت فيها وصل على سيدنا محمد عدد ما تخلق كل يوم وما يموت فيه إلى يوم القيامة اللهم صل سيدنا محمد عدد السحاب الجارية ما بين السماء والأرض وما تمطر من المياه وصل على سيدنا محمد عدد الرياح المسخرة في مشارق الأرض ومغاربها وجوفها وقبلتها وصل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في بحارك من الحيتان والدواب والمياه والرمال وغير ذلك وصل على سيدنا محمد عدد النبات والحصى وصل على سيدنا محمد عدد النمل وصل على سيدنا محمد عدد المياه العذبة وصل على سيدنا محمد عدد المياه الملحة وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك على جميع خلقك وصل على سيدنا محمد عدد نقمتك وعذابك على من كفر بسيدنا
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الدنيا والآخرة وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الخلائق في الجنة وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الخلائق في النار وصل على محمد على قدر ما تحبه وترضاه وصل على سيدنا محمد على قدر ما يحبك ويرضاك وصل على سيدنا محمد أبد الآبدين وأنزله المنزل المقرب عندك وعاته الوسيلة والفضيلة والشفاعة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Hari Sabtu wakaf pertama. Kalau ada yang belum ketemu, hari Sabtu wakafnya yang pertama. Dapat sudahlah, sambil dicarilah wakaf pertama punya hari Sabtu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi annaka maliki wa sayyidi wa maulaya wa thiqati wa rajai, as'aluka bi hurmati syahril harami wal baladil harami wal mash'aril harami wa qabri nabiyyika alaihi salamu anta habali minal khairi ma la ya'lamu ilmahu illa anta wa tasrif anni minas su'i ma la ya'lamu ilmahu illa anta. Allahumma ya man wahaba li sayyidina Adam sayyidana Syita wa li sayyidina Ibrahim sayyidana Ismail wa sayyidana Ishaq wa radda sayyidana Yusuf ala sayyidina Yaqub wa ya man kashafal bala'a an sayyidina Ayyub wa ya man radda sayyidina Musa ila wa ya zaida sayyidina al-Khadir fi ilmihi wa ya man wahaba li sayyidina Dawud sayyidina Sulaiman wa li sayyidina Zakaria sayyidina Yahya wa li sayyidatina Maryam sayyidina Isa wa ya حافظ ابنة سيدنا شعيب أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين ويا من وهب لسيدنا محمد صلى الله سلم الشفاعة والدرجات الرفيعة أن تغفر لي ذنوبي وتستر لي عيوبي كلها جيرني من النار وتجيب لي رضوانك وأمانك وغفرانك وإحسانك وتمتعني في جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ما أزعجت الرياح سحابا ركاما وذاق كل ذي روح حماما
وأوصل السلام لأهل السلام في دار السلام تحية وسلاما اللهم أفردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك اللهم أفردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك اللهم أفردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك المصطفى عندك يا حبيبنا ويا سيدنا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا مولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر اللهم اشفعه فينا بجاهه عندك اللهم اشفعه فينا بجاهه عندك اللهم اشفعه فينا بجاهه عندك الله واجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه ومن خير المقربين منه والواردين عليه ومن أخيار المحبين فيه والمحبوبين لديه وفرحنا به في عرصات القيامة دليلا إلى جنة النعيم بلا مؤونة ولا مشقة ولا مناقشة الحساب واجعله مقبلا علينا ولا تجعله غاضبا علينا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Sedikit jeda sedikit tadi yang halaman 171 itu kalau yang hari Sabtu anu kedua wakaf kedua cuman ulun bari catatan sedikit. Hari Sabtu yang tadi yang dibaca 3 kali Allahumma afridni itu kan wasalaman, bawahnya ada nun wasalamanillah. Soalnya salaman itu ada tanwinnya, makanya dibaca wasalamanillah. Tapi yang wa ana astaghfiruka nyanyinya kada dibaca lagi karena kada ada tanwinnya di situ. Wa ana astaghfirukallah. Karena habis ini ulun jelaskan lebih panjang. Cuman itu bacanya kalau dari wasalamanillah dibaca nunnya. Tapi begitu mengulang wa ana astaghfirukallah kada dibaca lagi nunnya. Nah, habis ini karena dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'as'aluka ya Allah ya Allah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikrami la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. As'aluka bima hamala kursiyuka min 'azamatika wa jalalika wa mahaika wa qudratika wa sultanika wa bihaqqi asma'ikal mahzunatil maknunatil mutahharatil lati lam yattali' 'alaiha ahadun min khalqika wa bihaqqil ismil ladzi wada'tahu 'alal laili fa adlama wa 'alan nahari fastana rawa 'alas samawati fastaqalla
استقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى البحار فانفجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت وأسألك بالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام جميع الملائكة وأسألك بالأسماء المكتوبة حول العرش وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي وأسألك باسمك سميت به نفسك وأسألك بحق أسمائك كلها ما علمت منها وما لم أعلم أسألك بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا الخضر عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام بالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك وحبيبك وصفيك من قال وقوله الحق والله خلقكم وما تعملون ولا يصدر عن أحد من عبيده قول ولا فعل ولا حركة ولا سكون إلا وقد سبق في علمه وقضائه وقدره كيف يكون كما ألهمتني وقضيت لي هذا الكتاب ويسرت علي فيه الطريق والأسباب ونفيت عن قلبي في هذا النبي الكريم الشك والارتياب وغلبت حبه عندي وعلى حب جميع الأقرباء والأحباء أسألك يا الله يا الله يا الله أن ترزقني كل من أحبه واتبعه شفاعته ومرافقته حساب من غير مناقشة ولا عذاب ولا توبيخ ولا عتاب وأن تغفر لي ذنوبي وتستر عيوبي ويا وهاب يا غفار وأن تعد نعمني بالنظر إلى وجهك الكريم في جملة الأحباب يوم المزيد والثواب وأن تتقبل
عملي وأن تعفو عما أحاط علمك به من خطيئتي وزللي وأن تبلغني من زيارة قبره والتسليم عليه وعلى صاحبيه غاية أملي وجودك وكرمك يا رؤوف يا رحيم يا ولي وأن تجازيه عني وعن كل من آمن به واتبعه من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أفضل وأتم وأعم ما جازيت به أحدا من خلقك يا قوي يا عزيز يا علي وأسألك اللهم بحق ما أقسمت به عليك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال علوية والعيون منفجرة والبحار مسخرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كلامك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد آيات القرآن وحروفه وأن تصلي عليه وعلى عدد من يصلي عليه وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من لم يصلي عليه وأن تصلي عليه وعلى آله ملء أرضك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت في سبع سماواتك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما أنت خالقه فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد قطر المطر وكل قطرة قطرت من سمائك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وأنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا حياتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وذلا في القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤوينا إلى جواره الكريم مع الذين
أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوما لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفة فنعم المشتكى إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بزيادة آمالنا واختم بسعادة آجالنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. Sairus Salikin halaman 63 62 Oh, tobat orang awam sudah. Halaman 63 paling bawah.
halaman 63 paling bawah lah. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Ila hadna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiram hasan illa rahim alif fi hadha kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna 'an daratil wahmi wa aqribna bil fahmi waftah lana abwabal ilmi yazina bi akhlaqil hasanah wal hilmi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqin nabi wal ali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata muallif, wa qala sallallahu alaihi wasallam, sampai ke perkataan beliau wa qala sallallahu alaihi wasallam, halaman 63 paling bawah dalam kurung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ajjilu bit taubati qabla al-mauti wa ajjilu bis salati qabla al-fauti. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, segerakan olehmu dengan taubat dahulu daripada mati, dan segerakan olehmu dengan sembahyang dahulu daripada luput waktunya. Kata Nabi SAW, sebelum mati siapkan dahulu taubat. Sama juga sebelum tuha juga disiapkan berdahulu. Karena orang itu kada 2 kali Allah Ta'ala beri kesempatan bertaubat, atau kada sering. Salah satu contohnya kayak ini. Ada paman baginda Nabi SAW yang paling memusuhi Nabi. Namanya siapa? Abu Lahab. Padahal Abu Lahab ini kalau sedang ceramah maulid rancak dijadikan dalil, sering dijadikan dalil. Penceramah itu paling sering mengutip kisahnya. Yang idza kana hadza kafiran ja'a damuhu bitabat syadahu fil jahimi mukhallada. Kalau orang kafir seperti Abu Lahab yang mana nasib celakanya itu sudah ditulis oleh Allah Ta'ala di Al-Quran, selamanya di adab neraka Jahannam. Atat annahu kullu yaumil isnani daiman yukhaffafu anhu bisurri bi ahmada. Datang riwayat bahwa beliau itu setiap hari Senin diringankan adabnya. Kenapa? Karena senang dengan kelahiran Nabi SAW. Nah, dan seterusnya, panjang syairnya. Nah, orang seperti itu, orang seperti Abu Lahab itu bukan kada pernah dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Pernah malaikat Jibril itu sudah membawa hidayah dari Allah Ta'ala. Tapi karena Abu Lahab ini posisinya posisi kada pantas dapat hidayah, kada jadinya dapat. Maka berpindah hidayah itu kepada sahabat Umar bin Khattab. Nah, kenapa? Karena Nabi sudah doakan, wahai Allah Ta'ala, kuatkanlah agama ini dengan 2 orang yang bernama Umar. Umar yang pertama Abu Lahab, Umar yang kedua Umar bin Khattab. Pas datang ke Umar yang Abu Lahab, nah posisinya kada pantas. Posisinya kayak orang agama sebelah sedang berdoa. Agama sebelah sedang berdoa yang bahasa Arabnya tasbih. Tasbih itu kayak orang berdoa, Bang. Nah, kayak orang berdoa. Makanya kalau ilustrasikan pun kada penuh loh, setengah aja. Nah, tapi ya posisi full itu. Posisi full yang jari menyilang itu. Ya kayak orang Kristen berdoa itu Nah, itu kan posisi di mana termasuk tindakan yang Allah Ta'ala murkai seperti itu. Makanya kita andai pun olahraga jangan ambil yang begitu. Tapi kalau perenggangan tidak apa-apa, kan perenggangan itu kan aja, tangan ke muka, berbalik lagi kan. Yang dilarang itu yang bujur-bujur seperti agama sebelah. Itulah kondisi yang terjadi di Abu Lahab ketika ia hendak dapat hidayah. Akhirnya tak abaikan itu. Terabaikan sehingga kada dapat hidayah hingga akhir hayat. Begitupun orang-orang yang di hatinya tergeletak sudah ada tergeletak, sampai kapan hendak seperti ini, kapan hendak bertaubat, sampai kapan mencari hiburan di majelis, kapan serius mencari berkah.
dan seterusnya. Itu kalau kada disambut langsung belum tentu berikutnya Allah Ta'ala berikan kembali. Nah makanya kata Nabi, segera bertaubat sebelum meninggal dan segeralah kerjakan sholat sebelum habis waktunya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, kalau misalnya kita habis jalanan keluar, sekalinya waktu asar lewat, masuk waktu asar, zuhur belum terkerjakan. Nah, apa yang kita lakukan? Atau malah terlewat sampai maghrib, langsung qadha kah atau tunggu isuk zuhurnya? Langsung aja qadha. Karena banyak orang salah paham, orang mengira zuhur dikerjakan di zuhur, padahal kada harus. Subuh dikerjakan di zuhur, kalau pembahasannya qadha bisa. Nah, jadi langsung aja dikerjakan sekalipun lewat dari waktunya. Nah, kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taubat olehmu kepada Tuhan kamu dahulu daripada mati kamu. Karena kalau sudah napas, kalau sudah roh itu di tenggorokan, kada lagi diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, selama sebelum itu masih diterima. Makanya kayak ini, ulun bahasanya kada ulun perhalus, langsung ulun sebut-sebut aja. Ada beberapa sadah Hadramut itu dikisahkan soal Sidin itu berdoa ya, aku mohonkan kepada Allah Ta'ala mudahan anak cucuku diterima taubatnya sekalipun di alam kubur ujarnya. Kisah-kisah seperti itu kalau dikisahkan di keluarga Sidin kada masalah. Kalau dikisahkannya di keluarga Sidin, dan memang itu kisah untuk orang di dalam, untuk keluarga di dalam. Nah, adapun kalau sudah dibawa keluar, maka siap-siap dihantam oleh para ahli syariat. Kenapa? Karena pembahasan di kalangan ahli syariat, taubat itu kada bisa sebelum meninggal, kada bisa, apalagi habis dikubur. Nah, kalau ada orang mulutnya lemas benar, nah berkisah keramat apa segala macam, kemudian dihantam oleh ahli syariat, itu wajar aja, memang kaidahnya kayak itu sudah. Al-Hallaj itu kada salah dengan kata-katanya. Nah, yang salah itu yang mendengarkan, kada paham kok ikut mendengarkan, tapi ya dihukum mati juga. Termasuk hal kayak itu. Ulun kada ingat siapa, Abu Bakar bin Salim atau siapa yang berdoa seperti itu. Apakah doa Sidin kabul antara Sidin dengan Allah Ta'ala? Insya Allah kabul. Cuman kalau itu dibawa keluar berceramah, nah bahwa Sidin itu anak cucunya itu di alam kubur aja diampuni oleh Allah Ta'ala, bisa bertaubat, itu bertentangan dengan hadis-hadis yang zahir. Jadi kada boleh dibawa hal-hal yang bertentangan dengan zahir hadis, kada boleh dibawa keluar. Kalau di keluarga Sidin seorang terserah aja lagi. Nah, makanya yang namanya taubat itu sebelum sebelum meninggal dunia. Makanya termasuk kita tarekat Junaidi, jangan bawa rahasia-rahasia Junaidi keluar dari bubuhan kita. Kayak apa kita berzikir nafas, kayak apa setelah kita tahan nafas, kemudian pandang sifat hayat, nah kemudian lepaskan, kemudian lihat seluruh tubuh bertuliskan Allah, itu kan dosa dibawa-bawa keluar. Itu amaliyah kita seorang aja. Nah, amaliyah kita seorang aja, karena akan menjadi fitnah itu. Kemudian kata Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, kata Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, membaca khutbah akan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat, maka sabdanya, ayyuhan nas tubu ila rabbikum qabla an tamutu wa badiru bil amali shalihah qabla an tashtaghilu wa sallul ladzi wasilu alladzi bainakum wa bainar rabbikum tas'adu wa aktsirus shadaqah wa turzaqu wa'muru bil ma'rufi tuhsanu wanhau 'anil munkari tunsaru, yakni hai manusia, taubat olehmu kepada Tuhan kamu dahulu daripada mati kamu, dan segera olehmu dengan segala amal yang salihah dahulu daripada membimbing kamu. Kalau tashtaghilu itu artinya sibuk. Kenapa Sidin ada membimbang kamu? Ya kalau tashtaghilu itu artinya sibuk. Nah, sebelum sibuk. Dan
hubungkan olehmu akan amal yang antara kamu dan antara Tuhan kamu, niscaya dapat bahagia kamu. Dan banyakkan olehmu akan bersedekah, niscaya dirizkikan kamu. Jadi termasuk amaliyah yang melancarkan rezeki itu sedekah. Termasuk amaliyahnya, apalagi sedekah di awal jualan pertama, omsetnya lain untungnya, omsetnya dijual. Berjual nasi kuning 15.000 yang disedekahkan lain anunya, lain untungnya mungkin 7.000 8.000 lain itu. Kecuali kalau barangnya keganalan, berjualan speaker kada mungkin untungnya, kada mungkin omsetnya yang dijual. Nah itu termasuk amalnya melancarkan rezeki. Cuman kayak ini, bersedekah itu yang pintar, atur skala prioritasnya. Kalau orang luar, artis-artis luar berdatangan, artis cuman penceramah, itu di ujung tuh pasti sudah belelangan. Nah siapa hendak kiswah Nabi, jual buka harga 5 juta, 10 juta, 25 juta, itu bisa puluhan juta habis dalam satu malam tuh. Padahal Nabi SAW melarang hal-hal kayak itu, meminta di hadapan umum, menyenggol ego orang di hadapan umum, itu haram hukumnya. Kada boleh. Nah, yang bersedekah-sedekah kayak itu kada perlu diikuti. Atau orang-orang yang mengancam-ancam, kamu kalau kada bersedekah di majelisku kada dapat syafaat Nabi kan, kada diminumi telaga Kautsar kan. Nah, yang seperti itu kada perlu dipandang bersedekah. Cuman yang namanya bersedekah itu kada pernah salah. Artinya kayak ini, kita salah sasaran. Nah, kita kira orang kelaparan, sekalinya orang hendak minum-minum, bersedekah sudah. Sedekah itu kada pernah salah. Cuman alangkah baiknya kita sambil bersedekah sambil juga akal itu difungsikan. Pantas kada kita bersedekah di satu acara besar habis puluhan juta, sementara majelis-majelis sekitar itu masih banyak kekurangan. Nah, speakernya ala kadarnya. Beberapa majelis ibu-ibu tuh asal bunyi aja tuh, tahu cempreng apa segala macam. Kalau kita ini kualitas sedang masih kada yang bagus benar. Nah, baik itu yang halus-halus itu dibaiki daripada sekali acara besar langsung habis. Cuman kayak itu tadi kaidahnya. Namanya bersedekah kada pernah salah. Orang mengadakan maulidan, kita kira bujur bermaulid sekalinya konser dalamnya sambil setengah berjoget juga. Sudah terkeluar duluan duit, kada salah kita. Karena yang namanya bersedekah itu kada pernah salah dari sisi kita yang mengeluarkan. Nah, kemudian kata Nabi, banyak olehmu bersedekah, niscaya dirizkikan kamu. Nah, dan suruh olehmu dengan ma'ruf, niscaya dipeliharakan kamu. Dan tegah olehmu daripada mungkar, niscaya ditolakkan kamu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib. Kalau kita hendak kampung kita terjaga, kemudian hendak kampung kita ini masih nyaman, tentram ditinggali, maka laki-laki yang kuat di daerah itu wajib untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Khususnya kemungkaran yang masyarakat itu masih asing. Di kampung itu kada biasa orang minum-minum. Ada satu yang memulai minum-minum hambur aja kada bapak. Di kampung itu kada ada orang yang berjogetan, bernyanyian di tempat umum. Kalau di dalam rumah mungkin banyak, tapi yang di pos kamling di mana-mana kada ada. Kalau kita sanggup hambur aja. Tapi yang wajib yang laki-laki atau bebinian tapi jadi lurah, jadi camat, punya kuasa. Nah, kalau hendak kampung itu terjaga ketentramannya, maka amar ma'ruf nahi mungkar wajib untuk dilakukan. Doa-doa aja kada bakal terjaga itu kampung. Nah, kada bakal tentram itu kampung, makanya tetap wajib. Cuman ada tata aturannya. Awal-awal bawahi dulu pejabat yang kada mendengar, baru kita yang aksi. Nah, dan sabda Nabi SAW bahwasanya iblis tatkala diturunkan dia kepada bumi berkata, ia bagi Allah, demi kemuliaan engkau dan kebesaran engkau senantiasa aku sesatkan senantiasa aku menyesatkan anak Adam selama ada ruh di dalam jasadnya. Maka firman Allah Ta'ala, demi kemuliaanku dan kebesaranku, tiada aku tegah akan dia daripada taubat selama tiada goroh-goroh ia dengan nafsunya, yakni selama tiada sampai ruhnya kepada hulqum. Di satu riwayat kayak ini,
Mun kada hafal ayat Al-Qur'annya itu. Cuma iblis itu dikisahkan sumpahnya oleh Allah Ta'ala. Jadi akan dihimpit Bani Adam tuh dari kanan, kiri, dari depan, dari belakang, dari sekeliling. Satu yang kada disebutnya dari atas langit. Nah, kada disebutkan dari atas langit. Kemudian sebagian ulama menafsirkan termasuk cara kita ketika godaan itu bergolak di hati kita. Nah, maka pandang ke atas langit. Karena iblis itu dari kanan kiri, depan muka, depan belakang aja. Nah, pandang ke atas langit, kemudian ucapkan Allah sampai habis nafas. Ketika godaan di hati itu bergolak, nah marah kah, atau dorongan maksiat kah, atau rasa benci dengan orang, apapun itu penyakit hati. Kalau sudah bergolak, salawat Nabi kada mempan juga, istighfar juga kada mempan juga, dibawa berwudu juga sama. Nah, atau ingin jalan pintas, pandang ke langit. Nah, tapi seadunya aja, sewajarnya aja. Kada sayang terlalu berhikmat juga, pandang ke langit, kada perlu yang berlebihan. Kemudian ucapkan Allah, tarik nafas, Allah sampai habis nafas. Panjang deh. Kalau hafal ayatnya habis itu baru baca iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Nah, ada di apa namanya? Di Al-Qur'an ada itu. Itu ayat Al-Qur'an. In yasha'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Coba lu kada ingat tuh Al-Qur'an surat berapa itu. Nah, ulun cari adalah anu ya kada sah. Di rekamannya ada aja. Maknanya kayak ini. In yasha'yudhibkum. Ketika ia berkehendak, maka ia akan hilangkan dari kalian wa ya'ti bi khalqin jadid, dan mendatangkan ciptaan yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, dan yang demikian itu tiadalah sukar atau berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu tadi Allah gitu itu sebenarnya sudah cukup sudah tanpa membaca ayat itu. Karena kan itu syariatnya. Nah, ketika kita habiskan nafas Allah, kemudian pandang hakikatnya, harusnya nafsu yang bergolak itu hilang sudah. Nah, seharusnya hilang sudah. Kemudian dan sabda Nabi SAW bahwasanya hikayat telah meriwayatkan Arlah apa ini bacanya, telah meriwayatkan nama orang cuman lain bahasa Arab, daripada Abdullah ibn Mas'ud dan daripada Salman Al-Farisi bahwa adalah pada Bani Israel satu perempuan zaniyah, tukang menyanyi yang mempatahkan orang dengan jamal keelokannya, dan adalah pintu rumahnya senantiasa terbuka, dan ia duduk atas sarir membatuli pintunya. Maka tiap orang lalu dengan dia dan menilik ia kepada perempuan itu, kena fitnah dengan dia, dan tiada diizinkan masuk kepadanya melainkan ada hadir 10 dinar atau lebih. Lumayan tuh, itu 20-an juta itu 10 dinar. Nah, 1 dinar tuh kira-kira sekitar 2 jutaan rasanya. 4 jutaan kalau sekarang 1 dinar itu. Nah, tinggi banget. Lalu dengan dia satu orang yang abid daripada Bani Israel, maka melihat abid itu akan dia, dan ia duduk atas sarirnya, maka kena fitnah ia dengan dia, dan tiada memiliki ia akan dirinya, maka menghimpun ia akan beberapa dinar, kemudian datang kepada pintunya, maka menyuruh perempuan itu akan bahwa ia serahkan beberapa dinar itu kepada wakilnya. Kemudian maka datang ia kepada perempuan itu pada tempatnya, dan sungguhnya telah menghiasi ia akan dirinya, dan duduklah laki-laki itu sertanya atas sarirnya. Sarir itu apa? Kasur. Sarir itu kasur. Ada yang mengatakan sarir itu kayak kursi kayaknya, cuma yang panjang. Biasanya majlis habaib itu pakai kayak itu, yang kursi kayak ini cuma memanjang itu sarir. Tapi ada yang mengatakan kasur juga. Intinya wadah duduk yang nyaman dipakai berabah, itu sarir. Kalau bahasa Arab modern, sarir itu kasur. Kalau di hotel Arab, sarir itu kasur. Tapi kalau bahasa dahulu, sarir itu wadah berduduk tapi nyaman di bawah guring. Nah, ya kayak ini Bang, modelan kayak ini.
Kemudian duduklah laki-laki itu sertanya atas sarirnya dengan kesukaannya, maka mendapat akan dia Allah Ta'ala dengan rahmatnya, dengan berkat ibadatnya, maka jatuh pada dirinya takut akan Allah Ta'ala. Ujar Sidin, dengan berkah inyatu selama ini beribadah, akhirnya pas sudah ridi, sudah siap, timbul rasa takut di hati. Kenapa bisa timbul? Karena berkat ibadahnya yang lalu-lalu. Makanya ibadah itu menarik satu dengan yang lainnya. Tapi pembukanya itu sholat. Pembukanya itu sholat. Kalau orang kada penyembahyang, sedekah rajin, hadir maulid rajin, sembahyangnya kada, itu kada mau terbuka amal yang lain. Amal yang lain itu baru terbuka kalau sembahyangnya sudah bagus. Habis sembahyangnya bagus, baru yang lain itu bisa membuka. Nah, sedekahnya bisa membuka dan lain sebagainya. Termasuk ini, takut akan Allah Ta'ala, dan bahwasanya ia melihat akan dia di atas arasy-Nya, dan ia di dalam yang haram, maka gemetar dirinya dan berubah warnanya. Maka berkata perempuan itu, hai laki-laki, apa yang mengenai akan dikau? Maka berkata laki-laki itu, bahwasanya aku takut akan Allah Tuhanku, maka izin olehmu bagiku dengan keluar, dan bahwasanya hartaku yang pada wakil engkau itu bagi engkau halal. Maka berkata perempuan itu baginya, seolah-olah engkau tiada pernah engkau perbuat pekerjaan ini. Maka berkata ia, tiada. Maka berkata perempuan itu, dari mana engkau dan apa nama engkau? Maka menghabar ia akan dia bahwasanya ia daripada Qaryah baginya, dan namanya baginya, dan ma'idin ia dengan keluarnya. Maka keluar ia padahal menangis atas dirinya, maka jatuh haibah pada hati perempuan dengan berkat abid. Maka berkata perempuan pada dirinya ini, laki-laki permulaan berbuat dosa, maka takut ia akan Tuhannya, dan aku berbuat dosa, masa baginya, dosa masa bagian-bagian tahun, dan bahwasanya Tuhan yang ia takut daripadanya ialah Tuhanku, maka siogianya bagiku bahwasanya takutku terlebih sangat daripada takutnya. Maka taubatlah perempuan itu kepada Allah Ta'ala, yaitu menutup ia akan pintunya atas segala manusia, dan memakai ia akan kain burak, dan berhadap-hadap ia atas berbuat ibadatnya. Masya Allah. Maka berkata ia pada dirinya, mudah-mudahan sampai aku kepada laki-laki itu, dan berkawin aku dengan dia, dan dapat aku belajar daripadanya pekerjaan agama, dan menolong ia bagiku atas ibadah bagi Tuhanku. Maka bersedia ia dan membawa sertanya akan beberapa harta dan khodam. Maka pergi ia kepada Qaryah laki-laki itu. Sampai sini dulu ulun arbari catatan. Jadi kayak ini, laki-laki itu orang ahli ibadah. Hal yang kada dikisahkan di sini, jarang juga dijelaskan di ceramah. Laki-laki itu orang ahli ibadah, hartanya halal. Harta yang halal tuh kada bakal lari kepada yang haram tuh kada mungkin bisa lari kepada yang haram. Kemudian harta yang halal dan berberkah ketika dipegang dan dimakan oleh ahli maksiat, inya pun akan membuat ahli maksiat itu bertaubat. Itu berkahnya harta yang halal tuh kayak itu. Makanya di kisah ininya kada jadi berbuat maksiat. Selain daripada keberkahan ibadah yang pernah inya kerjakan, hartanya itu juga halal. Harta yang halal kada mungkin jatuh kepada yang maksiat. Makanya kayak ini, secara hakikat, kalaupun ada orang dipalak penceramah agama, ulun kada terlalu memikirkan kenapa kemungkinan hartanya berasal dari yang syubhat, makanya bisa diancam penceramah tuh. Kalau kada membantu majelisku ya, kada diminumi dari tenaga Nabi ya, kada dapat syafaat Nabi, kada punya muka ikam berhadapan dengan Nabi. Kemudian tertipu, kemudian akhirnya keluar duit banyak di situ. Nah, itu karena dari awal hartanya syubhat. Andai dari awal hartanya halal, kada bakal lari ke hal kayak itu. Begitupun termasuk dalam kisah ini. Nah, cuman secara syariat
Ketika ada hal bermasalah seperti itu, wajib bagi setiap orang yang cinta kepada umat Nabi untuk mengingatkan. Kenapa? Karena di antara sifat Nabi, azizun alaihi ma'anittum. Nabi itu senantiasa merasa berat terhadap kesulitan, kesukaran yang menimpa umatnya. Maka kita harus ada kepedulian juga di situ. Umat Nabi dikerjai ini, ya kita nahi mungkar, kita ingatkan masyarakat. Nah, cuman pada hakikatnya harta yang halal kadang mungkin lari kepada perkara yang salah. Itu apa namanya ringkasan dari kisah ini. Lengkapnya baca seorang aja. Filmnya gini ada itu tinggal dicari aja. Nah, jadi panjang kisahnya. Kada anu juga masyhur aja kisahnya kayak apa. Allahu a'lam bishawab. Kita beralih ke kitab Sifat 20. Sampai lawas kada terbaca, kada ingat tulen sampai mana ini. Adapun yang mustahil pada Tuhan rasanya. Bermula maka inilah 20 sifat Tuhan Jalla wa Azza. Bermula yang wajib bagi Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsir inilah 20 sifat yang berdiri dalil akli dan dalil nakli atasnya. Nah, rasanya sudah ulun sampaikan tapi ulun bahas ulang. Yang sunnah dan berberkat kita pelajari itu yang dalil nakli. Dalil akli bagi yang akalnya bertanya terus, kada bisa berdiam, kritis terus akalnya, pelajari dalil akli. Tapi sekiranya kada butuh, kada usah, dalil nakli aja hafalkan. Supaya apa? Supaya berberkat. Nah, kemudian dan sebelum di bawah ini tiap-tiap satu sifat dengan maknanya beserta dalilnya, beserta lagi tersebut kepatutannya orang mukmin yang mengetikat pada Tuhan bersifat dengan sifat itu. Maka itulah kelakuan mukmin yang sempurna iman. Adapun lainnya sifat Jalla wa'azza tiada ada hingga baginya, maka wajib atas setiap mukallaf mengetahui baginya dengan ijmal saja di dalam perkataan mutasifun bikulli kamal. Sebenarnya kayak gini. Kita tuh kadang membatasi sifat Allah Ta'ala 20 kada. Itu yang kita bahas sifat wajib dan mendasar, kurikulum dasar sebagai pegangan kita untuk belajar tauhid ke depannya. Apakah ada sifat Allah Ta'ala selain dari sifat 20? Ada. Bahkan di madhab Maturidi pun ada. Maturidi itu sama dengan kita, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman kita Asy'ari, nya Maturidi, nya dominan penggunaan dalil akal bubuhannya itu lebih dominan daripada kita. Nah, biasanya bubuhan madhab Hanafi itu akidahnya Maturidi. Itu ada lagi selain yang disebut ini sebiji namanya idrok. Kemudian kalau di tingkat lanjut nanti ada namanya yak, ada namanya wajah, ada namanya istiwa. Itu sifat Tuhan semua tuh, sifat Allah Ta'ala. Kenapa kadang kita bahas di muka? Karena kita membahas sifat yang wajib saja. Sifat yang wajib secara akal. Sifat wajib secara akal. Nah, kemudian menjadi dasar kurikulum. Dasar kurikulum supaya kada salah memahami sifat yang lain. Jadi kalau ada yang menuduh kita membatasi 20 sifat, ya kapan kita membatasi? Yang kita bahas itu tingkat dasar. Nah, tingkat dasarnya. Cuman globalnya aja kita yakini mutasifun bikulli kamal, bersifat dengan sifat kesempurnaan. Nah, adapun mustahil pada azza wa jalla tafsil, maka adalah 20 perkara yaitu lawan daripada sifat yang wajib. Satu persatu disebut sesudahnya sifat itu. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa'azza dengan ijmal, yaitu yang ada di dalam perkataan munazzahan an kulli naqsin wa ma khatara bil bal, artinya maha suci Tuhan daripada tiap-tiap sifat kekurangan dan maha suci daripada barang yang tercita-cita di dalam hati. Jadi kayak gini. Kesucian Allah Ta'ala dari kekurangan itu dibagi dalam dua hal. Yang pertama suci dari sifat kekurangan, yang kedua suci dari yang terlintas di hati kita. Kayak apapun kita membayangkan zat Allah Ta'ala atau sifatnya pasti berlawanan dari itu. Pasti berlawanan dari itu. Makanya kita tuh cukup menerima, kemudian iman. Terima iman Allah Ta'ala, wujud Allah Ta'ala kidam. Kada usah dibayangkan kayak apa hakikat zat Allah Ta'ala itu. Lain dengan ini, mengisahkan di bawah meja ulun ini ada gelas tinggi terbuat dari plastik bening. Kan bisa aja pian membayangkan kayak apa. Nah, bisa membayangkan setelah sifat-sifatnya ulun sebut dari plastik bening, nah lumayan keras, cuman kada terlalu larang. Nah, jadi kan kada terbayang yang mewah benar. Nah, kita bisa membayangkan kalau makhluk.
Nah, adapun zat Allah Ta'ala kada bisa dibayangkan. Nah, cuman kayak apa sempurnanya ma'rifat kan begitu kelihatan, oh sekalinya kayak ini bentukannya, baru jelas kayak apa. Nah, kalau makhluk boleh dibayangkan. Adapun sifat Allah Ta'ala kada boleh dibayangkan, kada boleh dibayangkan seperti itu. Apapun yang terlintas di hati kita, maka pasti berlainan dengan itu. Makanya mensucikan Allah Ta'ala itu dari dua hal. Dari dua hal disucikan. Yang pertama dari kekurangan, sifat kekurangan. Yang kedua dari yang terlintas di pikiran. Apapun yang terlintas di pikiran. Bermula maka inilah 20 sifat Tuhan Jalla wa'ala. Yang pertama wujud, artinya ada, maka mustahil tiada. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala jua yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang antara keduanya. Maka patut bagi mukmin mengiktikad bahwa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang mewujud adanya. Nah, kenapa amaliyahnya ingat pada Allah Ta'ala pada segala yang wujud? Karena yang batin dan yang hakikat wujud itu zat Allah Ta'ala semata. Kita melihat kipas angin berputar, kipas angin bisa berputar. Yang kita ingat, yang memutar kipas angin itu sifat kudrat Allah Ta'ala, itu yang memutar. Makanya amaliyah sifat wujud itu memandang dan ingat. Kalau kada memandang, ingat pada setiap kejadian di situ ada kuasa dan wujud Allah Ta'ala. Nah, itu amaliyahnya. Kemudian pembahasan beberapa sifat wujud dari berbagai aspek. Pertama, kitab akidah yang banyak dikutip itu menyebutkan Allah Ta'ala wajibul wujud, yang artinya wujudnya wajib. Kada sama dengan kita wujudnya wajib kah jais atau mustahil? Jais. Kita ini wujudnya jais, boleh wujud, boleh kada wujud. Adapun zat Allah Ta'ala maka wajib wujudnya secara akal. Nah, kenapa kita dikatakan jais wujud? Karena semua makhluk itu kayak itu hakikatnya. Bahasa sederhananya, Allah Ta'ala wujud dengan zatnya, manusia wujud karena diciptakan oleh Allah Ta'ala atau diwujudkan. Nah, kemudian kayak ini saat ini di atas meja ada gelas berisi air. Bisalah akal membayangkan mejanya kosong, gelasnya kedada? Kan bisa, kalau bisa akal membayangkan. Akal bisa membayangkan di atas meja ini ada gelas. Akal juga bisa membayangkan di atas meja ini tidak ada gelas. Kenapa? Karena wujud dari makhluk itu jais, bisa terjadi, bisa kada terjadi. Saat ini yang dijadikan oleh Allah Ta'ala ini wujud, beda dengan wujud Allah Ta'ala. Wujud Allah Ta'ala secara akal kada bisa dibayangkan kayak itu. Bisa jadi Tuhan ada, bisa jadi kedada, tapi yang dijadikan ada kada bisa kayak itu. Wujud Allah Ta'ala itu wajib, makanya disebut wajibul wujud. Nah, kalau ada yang sering mendengar ceramah wajibul wujud itu pemaknaannya. Wujudnya itu wajib secara hukum akal. Itu yang pertama. Kalau sulit memahaminya, maka bahasa sederhananya Allah Ta'ala wujud dengan zatnya, kemudian makhluk diciptakan wujudnya oleh Allah Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Kemudian wujud Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Wujud makhluk wujud karena ada wujud Allah Ta'ala. Ilustrasinya, contohannya, percontohannya kayak ini. Contoh, tapi kejadiannya kada kayak ini. Cuman contohnya kayak ini. Nah, ada bayangan nih, mengikuti gerak ulun ini. Nah, ada bayangan di atas meja, cuma pian kada melihat karena tertutup. Cuma kan bisa dibayangkan nih. Bayangan ada nih. Nah, ke kanan, ke kiri gelas, bayangan ke kiri juga. Ke kanan gelas bergerak juga. Wujud kita tuh sebenarnya kayak bayangan itu. Kalau dibandingkan dengan wujud Allah Ta'ala. Kalau dibandingkan dengan wujud Allah Ta'ala kayak itu nisbahnya. Artinya wujud kita tuh kada berdiri sendiri. Wujud kita tuh seperti bayang-bayang itu tadi. Yang mana kita merupakan bayang-bayang daripada hakikat wujud kita. Apa hakikat wujud kita di martabat yang pertama di atas kita? Ruh. Nah, jasad kita dan semua yang ada di alam semesta ini itu bayang-bayang dari martabat yang ada di atasnya, yaitu martabat ruh tadi atau hati atau kolbu tadi.
kolbu hati. Nah, yang hakiki bergerak itu kolbunya atau hatinya atau rohnya itu tadi. Yang nampak bayangannya yaitu wujud kita yang jasad segala macam ini. Begitupun penglihatan kita, pendengaran kita, akal kita, ilmu kita semua. Nah, semua itu bayang-bayang dari batinnya tadi. Kemudian yang roh tadi itu juga bayang-bayang dari nur Nabi. Nur Nabi itu roh alam semesta. Kemudian nur Nabi itu bayang-bayang dari sifat Tuhan. Nah, maka yang kemudian sifat Tuhan kada berpisah dari zatnya. Maka yang hakiki wujud itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wujud dengan zatnya. Nah, sifat Allah Ta'ala wujud dengan zatnya. Adapun kita wujud dengan roh kita. Roh kita wujud dengan nur Nabi. Nur Nabi wujud dengan sifat Tuhan. Makanya kada sama wujudnya. Hendak dikatakan kayak apapun kada sama. Nah, kalau sudah kita bisa membedakan antara wujud makhluk dengan wujud pencipta, mulai sudah ma'rifatnya di situ. Nah, mulai ma'rifatnya di situ. Makanya itu maknanya, kesimpulannya. Tadi yang kita bahas adalah wajibul wujud itu tadi. Kemudian antara wujud Allah Ta'ala yang mutlak dengan zatnya dengan wujud kita yang bergantung dengan wujud Allah Ta'ala. Nanti pembahasannya tentang qiyamuhu binafsih. Nah, qiyamuhu binafsih itu wujud Allah Ta'ala wujud dengan zatnya sendiri. Adapun kita wujudnya bergantung dengan Allah Ta'ala. Kemudian sisi yang lain lagi, wujud makhluk itu berhajat kepada yang lain. Contoh, kita saat ini kan wujud. Kita ini wujudnya mungkinkah atau pasti? Wujud kita saat ini lah, mungkinkah pasti? Tetap mungkin posisinya, bukan pasti. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah, Allah Ta'ala beri kita nikmat ijad, kemudian Allah Ta'ala beri kita nikmat imdad. Ijad itu apa? Kita itu diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian imdad itu wujud kita dipertahankan oleh Allah Ta'ala sehingga senantiasa wujud. Andai 10 detik ke depan nikmat imdad dipertahankannya wujud tadi dicabut oleh Allah Ta'ala, hilang sama sekali alam semesta, hilang total. Nah, hilang total. Yang awalnya gelasnya ada di atas sini, Allah Ta'ala berikan nikmat wujud tadi, tapi nikmat imdadnya kada diberi oleh Allah Ta'ala, maka hilang total ini, hilang totalnya dari sini. Karena wujudnya hanya wujud bayang-bayang aja, kada wujud yang hakiki. Nah, maka wujud kita itu selain daripada diciptakan oleh Allah Ta'ala, ini kemudian kada mandiri yang sebebasnya kita kada. Terus senantiasa dialta-aluki oleh penciptaan Allah Ta'ala, namanya nikmat imdad. Makanya hendak kayak apapun kada sama. Maka amaliyahnya adalah mengetikat ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala, pada tiap yang maujud adanya. Segala yang maujud itu yang diingat Allah Ta'ala, tinggal martabatnya aja lagi. Bahkan pada pandangan orang ahli hakikat, yang maujud itu kada mengingatkan aja, tapi memang dilihatnya wujud Allah Ta'ala di situ. Nah, wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha fihi. Tiadalah aku melihat sesuatu kecuali aku lihat Allah Ta'ala pada hakikatnya. Fihi itu artinya di dalam, maksudnya di batinnya, maksudnya di hakikatnya. Kemudian wa ma ra'aitu syai'an wa ra'aitullah qablahu. Tiadalah kulihat sesuatu kecuali kulihat Allah Ta'ala sebelumnya dan Allah Ta'ala sesudahnya dan Allah Ta'ala hakikatnya. Nah, cuma kalau yang dipandang itu tauhid dat sulit. Kalau yang dipandang itu dat Allah Ta'ala, cara mandangnya kayak ini tadi. Ini kita pandang jasad. Nah, yang hakiki kita pandang jasad ini hakikatnya apa? Roh tadi. Kemudian roh itu hakikatnya apa? Nur Nabi. Nah, cuman kan itu kan berkisah saja. Ibaratnya itu kayak tadi. Di bawah sini ada meja terbuat dari plastik transparan agak kebiruan. Bayangan bisa sudah membayangkan, tapi kan kada kelihatan. Kapan bujur-bujur sempurna terlihat? Pas sudah wujudnya. Nah, dalam urusan memandang hati kita, memandang hakikat diri kita, kita dapat khabar dari Nabi yang namanya hakikat diri. Yang namanya hakikat diri itu ada nafas, itu ada penglihatan, itu ada pendengaran, itu ada ilmu, ada nafsu. Nah, macam-macam unsurnya. Kan kita bisa membayangkan aja kalau kapan ini terlihat, pas di hadapan kita terlihat.
Kayak apa supaya terlihat di hadapan kita roh tadi? Dengan memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Wa inna ma tustaftahu babu alamil qalbi bila ilaha illallah. Alam hati tadi atau roh kita tadi itu baru kelihatan kalau kita tenggelam ketika membaca kalimat la ilaha illallah. Nah, cuman ini perlahan, mulai matanya dulu kadang melihat lagi. Bukannya buta, tapi matanya kadang aktif. Nah, yang aktif rohnya yang melihat. Kemudian pendengarannya yang tertutup atau bergantian aja itu antara dua mana berdahulu. Makanya pernah berapa kali kita saksikan orang berzikir nasyid ada aja satu dua yang kada ingat lagi sekitar. Nah, sama seperti keadaan kita tidur. Ketika kita tidur pun seperti itu. Sebagian dari roh kita terbuka. Kenapa roh kita bisa terbuka? Karena panca inderanya tertutup. Ketika mata terbuka, ketika mata tertutup, maka roh yang memandang terbuka. Ketika telinga tertutup, maka roh yang mendengar terbuka. Apakah itu terjadi ketika fana aja? Kada juga. Ketika kita tidur pun sebenarnya terbuka. Nah, hanya saja bagi orang yang maksiatnya kebangetan, akhirnya maksiatnya itu yang menutup, sehingga mimpinya yang kadang-kadang dikejar badut lah. Nah, mimpi apalagi mimpi pasangan selingkuh lah. Nah, kemudian mimpi apa-apa lagi, kemudian dicari pulang takwilnya. Itu kan usah dicari-cari takwilnya tuh. Itu maksiatnya aja menutupi alam misal itu. Yang kelihatan tuh alam misal. Cuman alam misalnya itu ditutup oleh maksiat sehingga malah aneh kelihatannya. Semakin jernih hati, semakin jelas alam misal itu kelihatan. Nah, kalau sudah semakin jelas alam misal itu kelihatan, baru hati kita yang wujud dan nur Nabi kelihatan jiwa di situ. Nah, baru itu yang dinamakan dengan mimpi bertemu baginda Nabi SAW. Cuman ya itu tadi, kadang Nabi itu tertutup oleh sosok guru kita, sehingga yang muncul guru kita sama juga sosok Nabi juga. Nah, kayak apa terbukanya? Dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah. Makanya kalau kita pahami hakikat wujud itu nyaman. Kemudian pembahasan wujud yang lain. Kita itu berada di dalam kesadaran alam yang ini, alam syahadah, wujud kita di sini. Padahal Allah Ta'ala ciptakan di syarah Jauharatul Tauhid itu disebut sekadanya ada 70-an alam yang mana terhimpun dan nampak di alam kita, alam syahadah ini. Tapi alamnya banyak. Alam misal yang kita pandang ketika di mimpi, kemudian alam roh yang di situ nampak nur Nabi, kemudian alam apalagi alam hati, kemudian alam sukma, kemudian macam-macam banyak. Nah, dan itu nisbah satu sama yang lainnya. Ketika terbuka nur Nabi, terbuka semua itu. Nah, makanya orang-orang yang belajar mengeluarkan sukmanya itu kan sebenarnya cuma pindah konsentrasi aja. Nah, berpindah ke alam sukma aja. Tapi ya wujud jasad tetap di sini, karena wadahnya jasad di sini. Nah, makanya martabat wujud di makhluk pun itu masih beragam lagi. Ketika terbuka nur Nabi, maka semua alam itu hilang, yang tampak tinggal nur Nabi aja lagi. Itulah yang disebut dengan ittihadul awalim. Itulah keadaan di mana orang itu berhadapan dengan Nabi dalam keadaan jaga. Nah, itu namanya dengan apa? Dengan memperbanyak membaca kalimat Allah. Nah, jadi la ilaha illallah dengan Allah aja dibanyaki. Nah, cuman awal-awal minta antar dulu dengan guru, minta antar dengan guru sebagai ganti dari Nabi. Kemudian kidam artinya sedia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan baca kitab ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghidayah kedua orang tua kita, orang kita cinta kecadang kadang sul khatimah. Rabbana wafa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna bima yanfa'una, rabbi faqina fi kulli akhrabatna fi dinina sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin.